નમસ્કાર મિત્રો, કોકરોચ જનતા પાર્ટી એટલે કે યુથ, જે જેન્ઝીઝનું યુથ છે એની આ પાર્ટી છે અને એમાં પણ આ પાર્ટી છે એ હવે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન છે એમનું રાજીનામું માંગી રહી છે. દિલ્હીમાં ધરણા પર બેસી ગઈ છે અને એવું કહી રહ્યા છે કે આટલા બધા પેપર લીક થયા, આટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે એને સ્યુસાઇડ કરી લીધું અને હવે અમારે આ જે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન છે એમનું રાજીનામું જ જોઈએ છે. મોટા પાયે યુથ છે એ ત્યાં ભેગું થઈ ગયું છે અને સાથે જ આમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી છે એમના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે છે એ પણ હાજર રહ્યા છે અને સાથે જ મોટા કહીને જબરજસ્ત વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે અને એ લોકો એક જ રટ લગાવી બેઠા છે કે કેબિનેટમાંથી એમને કાઢવામાં આવે અને એ સ્વેચ્છિત રાજીનામું આપી દે, કારણ કે આટલા બધા પેપર લીક થવા, ફૂટી જવા અને ત્યારબાદ આટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ સ્યુસાઇડ કરી રહ્યા છે, એમનો જીવ એમાં જઈ રહ્યો છે. તો અમે આ વસ્તુનો વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. એક યુથ છે એ લોકોનું એવું પણ કહેવું છે કે યુથ ઇઝ અ પાવર. શું તમે કોઈ એવા જગ્યા પર, એવા હોદ્દા પર બેઠેલા માણસને હટાવી શકો છો? આટલો ઉગ્ર વિરોધ આંદોલન પ્રદર્શન કરીને એવો સવાલ પણ પૂછવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ યુથે શું જવાબ આપ્યો સાંભળો. જો તમારે પણ ગુજરાતના તમામ સમાચાર તમારી સ્ક્રીન પર જોતા છે તો અત્યારે જ ગુજરાત તકની યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોઈ રહ્યા છો, फॉलो करो. आप देखेंगे ये फुल हो चुका होगा. ये फाउंडर यहाँ पहुँच गया. फाउंडर आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे. एयरपोर्ट में ही है, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग ले ली है. हम लोग पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं. जी व्यवस्था बनाइए आप. जी आंसर्स दे रहे हैं. अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, स्टेज बन रहा है अभी. सब लोग धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को उनको बाहर करना चाहिए. जी, क्योंकि कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर. See, Dharmendra Pradhan ji has been education minister for a long time, and therefore his incompetency, because of which so many suicides are happening. कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारे चीजों के वजह से we are demanding that Dharmendra Pradhan has to go. Either he resigns or he is sacked from the cabinet. अम्बेडकर का पिक्चर आप जी, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट. तो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं एंड एजिटेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं. वहाँ पे देखिए कितने सारे लोग पोस्टर्स लाए, बैनर्स लाए. ये कितने कब तक ये प्रदर्शन रहेगा भाई? जब तक वो रिजाइन नहीं करते. जो कोऑपरेशन हम लोगों ने पुलिस को बोला है, हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे. नहीं, आज खत्म हो जाएगा या नहीं? देखिए, ये इस्तीफा नहीं होता. सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता. इस बार होगा. यही कल्चर को हमें चेंज करना है. क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट से? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? तो ये जो कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है. कोई जवाबदेही नहीं. यही कल्चर के खिलाफ युवा बाहर रोड पे निकला है. अभी पुलिस कोऑपरेट करता है आपका? पुलिस ने पूरा अश्योर किया है कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे एंड जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं. उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते हैं यहाँ पे. What? Who, me? No, I have no such plans as of now. No, not at all. This is a youth-led movement. This is a political youth movement, and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go, and that is our only demand. હવે સાંભળ્યો એ યુવાન જે ત્યાં પોતે હાજર રહ્યો છે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આ વિરોધમાં, એમણે સહયોગ આપ્યો છે અને સાથે જ આ એ વર્ગ છે જે સ્ટુડન્ટવાળો વર્ગ છે, જે ભણી ગણી મહેનત કરી કંઈક કરવા માગે છે અને એમાં જ આ જે ઘટનાઓ પેપર લીક થવાની થઈ રહી છે એમાં સ્ટુડન્ટ્સ જે રીતે એમનો જીવ આપી રહ્યા છે એને લઈ અહીંયા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન છે એમનું અહીંયા રાજીનામું પણ માંગવામાં આવી રહ્યું છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી આ નામ પાછળનું રીઝન એવું છે કે કોકરોચ એક એવો ઇન્સેક્ટ છે જે કોઈ પણ હાલતમાં મરે નહીં.
એને તમે એના પગ જતા રહે, માથું જતું રહે, તે છતાં પણ એ 15 દિવસ જીવી શકે છે, આ સાયન્સ કહે છે. અને એટલે જ કોકરોચ જનતા પાર્ટી નામ રાખવામાં આવ્યું છે કે અત્યારના યુથને તમે ગમે એટલું કરશો, ગમે એટલી મોંઘવારી આવે, ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે, પરંતુ અમે હાર માનશું નહીં. આ કદાચ સંદેશો એ બધાને મોકલવા માંગી રહ્યા છે. દિલ્હીમાં મોટા પાયે અત્યારે વિરોધ પ્રદર્શન, ધરણા પર બેસી ગયા છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી નું યુથ છે એ ત્યાં પહોંચ્યું છે. અને આ બધા તમે જોજો, આ જેટલા પણ તમે વિઝ્યુઅલ્સ જોઈ રહ્યા છો, બાઇટો સાંભળી રહ્યા છો, એમાં યુથ છે, હાલનું યુથ છે, જેન્ઝીસ વાળું યુથ છે, જે આવનારા સમયમાં કંઈક કરવા માંગે છે. વિરોધ પ્રદર્શનને લઈ તમારું શું માનવું છે? કોમેન્ટ ચોક્કસથી કરજો. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપો. ધન્યવાદ.